has been established by IEC, the famous organization. And the relevant standard number is 61131. That is one of the standards. IEC makes many standards, and the standard that relates to PLC programming is numbered 61131. That is multiple parts. So 61131-3, that means third part of that particular standard, refers to the software used for PLC programming. Now, this defines multiple aspects of PLC programming. Firstly, it includes what are the different languages that you can use for PLC programming. It says that there are 5 different ways, 5 different languages, if you call it that, that can be used for PLC programming. Ladder diagram, the one that we are using. Functional block diagram, that's also a graphical programming language for PLCs. Third is instruction list. It is very similar to assembly language programming that you did for your microprocessor class. Then you have structured test. It's a high-level language programming. And you have SFC, which is very similar to flowcharts and transition diagrams. Now, all this has been defined by IEC 61131. Okay, they also describe various other things. For example, when it comes to timers, what exactly is a timer? You'll soon come to know what exactly is a timer. So they have defined 3 different types of timers that has been defined by IEC 61131-3. These 3 timers are called on-delay timers, off-delay timers, and pulse timers. They also define counters, again 3 types of counters, up counters, down counters, and up-down counters. I mean, this is very similar to what you studied in your digital electronics class. So all this has been standardized in that IEC 61131 standard, and CodeSys is IEC 61131 compliant. That means it meets all the specifications, all the programming requirements laid down in this particular standard. So in simple language, what it means is that these 3 timers are supported in CodeSys. We'll just, to start with, just have a look of what these timers are, how do they work, how do they function. And later on in subsequent classes, you could probably use the timers for different kinds of applications. So the first one, where do you find the timers? You find the timers here. On the right, see, you have function blocks. We've already seen what exactly is a function block. You have defined that particular function block in your program for operating motors. But these are function blocks that are provided as a part of the standard library. I mean, you don't have to write these function blocks. These are not user-defined function blocks. For example, in C, you have sine has defined this particular function blocks, and that particular code is provided as a part of the standard library. So here you go into function blocks. R trigger and F trigger, I made a brief mention of these in the previous class. This is a function which detects R means rising edge or leading edge, whatever you call it. F means falling edge or trailing edge, whatever you call it. Then you have an RS flip-flop, SR flip-flop. What is the difference between the two? It's the same, but you know that in an SR flip-flop, both S and R is equal to 1 is not permitted. That is what you studied in your digital electronics class. But here, that combination is permitted. RS means if both S and R are simultaneously 1, then R has a preference over S. That means if S and R both are equal to true, then the output of the SR latch would be 0. And SR means S has a preference over R. If both S and R are simultaneously 1, then the output of this SR latch would be 1. That's the basic difference.
Then is the on, that is on delay timer, off delay timer. You have up counter and down counter. So we'll start off with this on delay timer. So just drag it in. Okay. Here you see a box. Last class you saw that all function blocks are represented by boxes. Everything on the left is an input. Everything on the right of the box is an output. So this is just an instance of the function. This could be any name. Just let us called this is on delay, right? So this is on delay underscore one. It's your choice what you name, what name you give to it. It initially gives a name all by itself. Just here, if you look at the type, this is an on delay timer. The name that you give is your choice. Only that it's got to be unique for every instance of this particular function block. Right? Okay, so you have given a name to this particular instance of the function or to this particular instance of the timer. Let's come to the inputs that are on the left. First, you have an input called in. This input, when true, activates the timer. This input, when false, deactivates the timer. This is a Boolean input. Let's just give it an arbit name. Let's just say, call it start. Could be anything. Okay. Then there's another input on the left, which is called PT. PT stands for preset time. What exactly is preset time? We'll come to that. It stands for, remember, PT stands for preset time. Here you could assign any variable which contains a preset time, or you could specify a constant. As the very name suggests, it's some kind of a time. How do you specify this? I'll specify a constant value. Say I want the preset time to be, say, 3 seconds. It could be anything depending upon your requirement. An arbit choice, say this is 3 seconds. So you got to specify T. T means what follows is a time interval followed by a hash. This is the way you specify time in IC 61131 standard. So after that, 3S, because the time could be in milliseconds, the time could be in seconds. So 3S means the time that you're talking about is 3 seconds, and T hash means this 3 is a variable of the category time. Time is a data type in IC 61131 standard. I'm not going into the details of this data type, but just you got to remember because only data type that you have seen so far is Boolean. All contacts, all coils are of data type Boolean. Okay. In addition to Boolean, you have integer, you have long integer, you have real, and whole range of different data types. Time is also a data type in this particular IC 61131 standards. So, so all that we have said is that the preset time, whatever that means, you'll soon realize what it means. That the preset time has been defined to be a constant, and that value is 3 seconds. Anything on the right is an output. ET stands for elapsed time, the time that is over. What is elapsed time? We'll come to that. Here you can only assign any input. You may not assign any input. So I do not want to assign any variable to elapsed time. And for the output, okay, let's assume a coil. Let's assign a coil. Let's call it out.
Why can't people join in time? I do not understand. Okay, so you just have an input which is called start, an output assigned to a coil, and you have a preset time which is defined as some constant 3 seconds. Okay. Now we want to see how the timer operates, how the timer behaves. To do that, to better visualize how the timer operates, we'll be using a built-in oscilloscope. Of course, that's obviously not an hardware oscilloscope. A software oscilloscope has been integrated into this particular software. They don't call it an oscilloscope, they call it a trace, but functionally it's very similar to an oscilloscope. You could use that to monitor any variable within this particular program. So I think it's better to use that particular scope to visualize how the timer operates. Of course, you can use that particular oscilloscope later to visualize any kind of input or output variables. Now, an oscilloscope is a part of visualization. We used visualization earlier to define switches, to define lamps, but you can understand, you can guess that an oscilloscope, which provides a visual representation of variables, has got to be a part of the visualization application. So you got to define a new application, add object, just the way you added visualization in the earlier class. Now this will take some time. Okay. First of all, we'll use in the visualization part for the start, we'll use a push button. For the output, we'll use an indicator the way we did it in the previous class. So let's have an indicator, and let's have an push button. And the visualization part is there in so-called special controls as an option. The very first option is called trace. So you have added a trace, or you have added let's make this a little bigger. Fine. So this is, if I call it, the screen of your software oscilloscope or soft oscilloscope. Again, an application which is being integrated into CodeSys so that you can monitor variables, the state of variables in real time. Okay. So now we got to define the details of the oscilloscope. For example, when you use a hardware oscilloscope, I'm not sure whether you have used that in any of the labs, because last 1 year you have not seen any lab. But if you have used it in a lab in the second year or whatever, you know, there are multiple controls. There's something called volts per division. There's something called times per division. There's something called a trigger source. You need to set all those to proper values so that you can see the trace the right way on your particular screen. You got to do something similar. You basically, whenever you draw any graph, you got to define the scale. What is x-axis? What is y-axis? So you just got to do the same thing over here as well. So go into the properties of this particular device, view, element properties. Remember here, the element is trace. Okay. Now here, if you come to this particular option, I'm not very sure you can see this, there's something called a trace. It's called visualization trace 1. It is just the name of this particular oscilloscope, or it's just the name to this trace. I mean, it could be any name of your choice.
Well, let's take the default name. What's in the name? It's called Visualize Trace 1. Okay, fine. We accept that. Double click that. Now this goes into the details of your first oscilloscope, which is called Visualization Trace 1. This name has been given by the system. You can choose any name that you prefer. Fine. Here, there's only one thing. Let's make it as easy as possible. So you just need to define one thing, the one that is marked red. The other options, trigger, a trigger edge, post trigger, and all this is exactly the way trigger is defined in an oscilloscope. Forget this part. Let's take the default options. Let's keep it simple to start with at least. The only thing that you need to define here, compulsory, is this task. Click this, you'll find two options. Select this to be main task. Just remember this. What is main task? You'll realize that possibly towards the end of this class or possibly tomorrow. But the option, whenever you're defining this particular trace, select task to be the main task. That's the only selection that you need to do. Everything else is at the default values. Fine. After you've selected the task, go into, there's an option called display settings. That is where you define your X scale, your Y scale, display settings. Okay, fine. Probably you can't read because I guess you're seeing it quite small. Here there is an X-axis definition, there's an Y-axis definition. Now, in the display mode, there are multiple options, auto, fixed length, fixed, and all that. I'll go for fixed, or probably let's leave it at auto. Here the default option is 10 seconds. That is, it displays the time axis for a duration of 10 seconds. It could be anything. That's your choice. Default option comes to be 10 seconds. For our case, 10 seconds is good enough. If you don't want 10 seconds, then you can choose fixed length, and you can define whatever suits your requirement. Okay. Grid, let's forget the grid. Grid is that this one, horizontal lines and vertical lines that comes on the display area. Let's forget the grid part. Okay. Someone trying to enter. So what we did is, as far as x-axis, which in our case is time axis, remember, we are plotting the different variables as a function of time. That is what an oscilloscope does. The horizontal axis is time axis. So here the time axis by default is 10 seconds. We have turned off the grid and taken whatever comes as a standard option. Next is y-axis. Here we need two different y-axis because one is we are trying to plot the state of the variable start and output. These are Boolean variables. They can have only two different values, either 0 or 1. So instead of auto, the scale is fixed because auto is minus 12 plus 12, forget all that. So Boolean variable, the minimum value is 0. I define something slightly less than 0 so that the lower portion, the lower state or 0 state can be seen. Say minus whatever 0.1 or 0.2. I put it at the, sorry, this minimum part, minus 0.2 say is a minimum, and the maximum say is 1. It's a Boolean variable, so we put it at 1.2 and name this y-axis because remember we have multiple y-axis. I'm turning off the grid. Let's call this y-axis for plotting status is US. So this y-axis is called y-axis status. That this is the axis that we use to represent status. That means the status of the start input and the output, which is a coil. Now add y-axis. We require a second y-axis, and this y-axis I'm marking this to
minus 200 to 3200, because in this case my variable changes from 0 to 3000. Why 0 to 3000? You'll soon realize. I'm trying to plot a variable which varies from 0 to 3000. That is basically my preset time and elapsed time. The minimum could be 0, the maximum could be 3000. So I've defined the scale to be minus 200, and on the higher side 3200, slightly higher than the maximum expected value of 3000. Description, a status, fine. This is called, we are trying to plot time. Now we have defined, see here attached to y-axis, there are two y-axes. One is called status, the other one is called time. Status is basically the range of the y-axis from 0 to 1. It's primarily used for plotting Boolean variables. And the time y-axis is basically used to plot time, which in this particular example is varying from 0 to 3000 milliseconds. So we have two y-axis. We need to define the variables that we need to plot. Okay, the first variable is add variable. Which variable do you want to plot? We will plot everything that is associated with the timer. See, we have got an application which is called PLC program, the default application. We have a variable called output. We have called a input variable called start, and we have called a timer. So let's plot output. Also PLC program output. This is a Boolean variable. So the y-axis that is associated with this Boolean variable is called status, that is range 0 to 1. Add a second variable. This is another Boolean variable called start. Again, the default y-axis that we want to associate with this variable status. Add a third variable. This variable is, we go to the timer. The timer has two inputs. One is called the was one input called the the preset time, and got one output which is called the elapsed time. So let's plot both of these variables. So the third variable that we plot is the preset time of the timer. Here the y-axis is not status. This is not a Boolean variable. This is time. So choose the appropriate y-axis. And the final variable that we want to plot is after preset time, you have elapsed time. So I've plotted all variables, the two inputs, two outputs associated with the timer. Everything has been sent to your soft oscilloscope, or to the trace to be more precise, if I use the language that is used in courses. Okay, fine. So this has elapsed time status. No, the corresponding variables time. This is time, this is status, fine. Okay. So we have defined, hopefully I've done it right. Let's compile this. Build. Oh, sorry. Push button on lamp e kichu associate kora hoyni. I need to associate that as well. Yeah. এখানে it's quite intelligent, বলছে যে missing element configuration, যে ওই দুটো জিনিস I have not associated this particular switch and this particular lamp with anything. So if you're not going to associate this with anything, any variable, then why do you have it? Okay, fine, very intelligent on its part. So let's go to this.
properties, the variable, this is a toggle type switch, fine, let it be a toggle type switch. The variable that I want to associate this with is start. Okay. Lamp view properties. Again, the variable that you want to associate this with, output. Hopefully I've got it right this time. Build. Okay. I got to enable simulation because remember, I do not have a physical PLC. So this entire thing would be run on a soft PLC, which is running within this very computer under Windows operating system. So I want to just simulate it. Fine. Now let's go online. অনেক কাজ করছে। Finally it's through. Run করে দিলাম। দেখি কিছু হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, so got it working. Okay, fine. If I can magnify this, hopefully I can magnify 150. বেশি হয়ে গেল। টাইমারটা খুবই সহজ, এইসব ছবি আঁকতে গিয়ে অসিলোস্কোপ লাগাতে গিয়ে যে টাইমটা লেগে গেল। ওকে ফাইন। Here this, এখানে দেখো, there are two kinds of variables. One is a Boolean variable which is plotted. So you've got two y-axes side by side. One is called status. Status is the status of a Boolean variable. You've got two Boolean variables. One is called start, which is an input, and one is output, which is a lamp. This green line represents the state of the input, that's called start. So at this upbit point of time, when this is turned on, the timer starts timing. That is, the time value starts increasing. Remember, I have defined PT, preset time, to be equal to 3 seconds. So when the input is activated, the timer times until 3 seconds are over. This rising line represents the value of elapsed time. Elapsed time is the time that is over. Relative to what? Relative to the point when you pressed the start input. Here, when you press the start input, the time that is elapsed is 0. Then it starts timing up. The time value goes on increasing. Remember, this time is being plotted in units of milliseconds. My preset time was 3 seconds. That means 300 milliseconds. See, this red line is preset time. So that is constant at 3000 milliseconds. So the elapsed time or the time value goes on increasing until it reaches the value of 3000 milliseconds. So when 3000 milliseconds are over,
when 3 seconds have elapsed relative to the why this is called an on delay timer. When the input starts, the output starts after a delay. When the input becomes on, the output becomes on after a predefined delay. Here, the delay is 3 seconds because that is what you specify in preset time. So, a on delay timer, how does it behave? The output of the timer becomes 1 after a delay relative to when the input becomes 1. ইনপুটটা 1 হওয়ার পর একটা ডিলে দিয়ে আউটপুটটা 1 হবে। কতটা ডিলে? সেই ডিলেটা তুমি বলে দিচ্ছ, কোথায় বলছো? প্রিসেট টাইমে বলে দিচ্ছ। তার মানে ইনপুটটা যতক্ষণ 0, আউটপুটটা 0। ইনপুটটা 1 হলো, ও একটা ডিলে দেবে। কতটা ডিলে? যতটা তুমি বলেছো প্রিসেট টাইমে, ততটা ডিলে যেই হয়ে গেল তখন আউটপুটটাকে 1 করে দেবে। আউটপুটটা কতক্ষণ 1 থাকবে? যতক্ষণ ইনপুটটা 1 আছে। যখন ইনপুটটাকে 0 করে দিলে, this is where your input has been turned off. আউটপুটটা সঙ্গে সঙ্গে 0 হয়ে গেল, প্লাস টাইম ভ্যালুটা, elapsed টাইমটা দেখো has been reset back to 0. So when you turn off the input, the output turns off simultaneously, plus the elapsed time, which was 3000. এখান থেকে দেখো 0 থেকে শুরু করে it has gone up to 3 seconds. It is holding constant at 3 seconds. এখানে যখন ইনপুটটাকে অফ করেছো, আউটপুটটা অফ হলো, প্লাস elapsed টাইমের ভ্যালুটাকে ও রিসেট করে দিল, 0 করে দিল। It's ready for the next input. So this is the way a on delay timer behaves. As the very name suggests, ইনপুটটা অন করার পর একটা ডিলে দিয়ে আউটপুটটা অন হবে। কতটা ডিলে তুমি ডিফাইন করছো, কোথায় বলছো? প্রিসেট টাইমে। ইলাপস টাইমটা জাস্ট বলছে যখন স্টার্টটাকে হাই করেছো তার থেকে কতটা টাইম ইলাপস হয়েছে। যখন ইলাপস টাইমটা প্রিসেট টাইমের সমান হবে তখন আউটপুটটা 1 হয়ে যাবে, রিমেইনস 1 as long as the input is 1. So this is all about on delay timer. কোথায় লাগতে পারে? একটা টিপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বলছি, আমাদের যদি লোডশেডিং হয়ে যায়, এখন খুব একটা হয় না। এবার যখন পাওয়ার ফিরে আসলো সেটা জানো না কখন? এবার ধরো পাওয়ার যখন ফিরে এসে অনেক কিছু অফ করতে ভুলে গেছে, যখন লোডশেডিং হয়েছে অনেক কিছু অফ করতে ভুলে গেছো। বিশেষ করে ধরো ফ্রিজ বা এসি ইত্যাদি ওই টাইপ অফ ইকুইপমেন্ট। এবার যখন একসঙ্গে পাওয়ার আসলো সব একসঙ্গে চালু হয়ে গেল। নরমালি সেটাকে অ্যাভয়েড করা উচিত, বিকজ ইনিশিয়ালি যখন পাওয়ারটা আসে তখন দিস এ সার্জ, দ্যাট শুড বি অ্যাভয়েডেড। তো যখন পাওয়ার আসলো একটা সার্টেন ডিলে দিয়ে তারপরে তোমার যতগুলো বাড়িতে অ্যাপ্লায়েন্সেস আছে সেগুলোকে শুরু করো। প্রবলি few hundred milliseconds maximum, 1 second delay দাও। But that is one typical application, but that is one possible application, not typical, one possible application of an on delay timer. নেক্সট হলো এবার অফ ডিলে টাইমারটা, তার নাম থেকে গেস করতে পারছো এটা যদি অন ডিলে হয়। আরেকটা জিনিস এখানে দেখানো বোধ দরকার, এখানে দেখো আমি অনটা করেছি, অনটা করার পর একটা ডিলে দিয়েছে 3 সেকেন্ডস, তারপরে আউটপুটটাকে অন করেছি। তো ব্যাপারটা হলো আমি ইনপুটটা অন করলাম, বিফোর 3 সেকেন্ডস আর ওভার আমি যদি ইনপুটটাকে আবার অফ করে দিই তাহলে কি হবে? লেটস সি দ্যাট। রান মোড স্টার্ট করলাম, দেখো টাইম আপ করো। সে যে বাবা এখনো ঢুকছে, কটা বাজে? 3:11। The green line is the input and the blue line is the output. At this point of time আমি স্টার্টটা প্রেস করেছি, so the output state becomes equal to 1. এখান থেকে দেখো at this very point of time the elapsed time was 0. Now it starts timing up until the time value goes to 3000 milliseconds or 3 seconds. But before each 3 seconds, what you did was you turned off the input. তার মানে output never goes high because output goes high only after 3 seconds have elapsed. But you did not allow for 3 seconds. You turned off the input before 3 seconds could be completed. So আবার ইনপুটটা যখন লো হয়ে গেল, before 3 seconds, the output is never true
এখানে the elapsed time value is reset back to 0. ইনপুটটা যখনই অফ করবে the elapsed time is reset back to 0. Output never gets high because you have not completed 3 seconds, which is the preset time in this particular example. Hopefully this makes sense. এবার এটা যদি বোঝো তাহলে অফ ডিলে টাইমারটা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন করে দেখাও সিমুলেট। এটার মধ্যে আর এনি কনফিউশনস? হোপফুলি নট। কেউ একজন অফ ডিলেটা সিমুলেট করে দেখাতে পারবে কি হয়? কি হয় বলে গেস করতেই পারছো নাম থেকে? There's no meme, take off your clothes. I'm good. Any brave heart who wants to try it out? You see, this is why you're all alone in your room talking to e-girl. 28th month subhype. কিছু তো একটা বলো রে। Also, Yes, sir. 1 full year of সবাই তো being a বুঝতে mod পারছো নাকি? tilde হ্যাঁ, না, please কিছু send একটা বলো। Yes, I want to try. সময় নিয়ে বলো, বলো স্যার 5 মিনিট সময় দিন করছি, এরকম কিছু বলো। Hello. Yes, sir. Yes. হ্যাঁ, করছো? কেউ চেষ্টা করছো? Yes, sir. ফাইন, প্রসিড করো। একটা অফ ডিলে টাইমার নাও। আমি এটাকে ভিজুয়ালাইজেশনটাকে এক কাজ করো, তুমি তোমার স্ক্রিনটাকে শেয়ার করে দাও, সবাই দেখুক। আমি দাঁড়াও শেয়ার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি শেয়ার করো, ডেভেলপ করা শুরু করো, সবাই দেখবে, সেভাবেই শেখা যাক। এরপরে একজন পাস টাইমের জন্য রেডি থাকো, এরপরে যে আসবে সে এরপর হচ্ছে। একটা অফ ডিলে টাইমার নিয়ে এসো। ওইটাকে যদি একটু 100% থেকে তুলতে পারো, মানে স্কেলটাকে। পাশের এগুলো হ্যাঁ, দেখাচ্ছে না। ওই যে উপরে চলে যাও, ভিউতে চলে যাও, ভিউতে আসবে আবার। উপরে ভিউ যাও, ভিউতে টুলস আছে দেখো, ওখানে দেখাবে। ও টুলস বলে একটা জিনিস হ্যাঁ, আছে, ওটা দিয়ে আবার দেখো। মানে এটার নিচে করবো তাই তো? ওটা টি অফটা। হ্যাঁ, অফ ডিলেটা নেবে, টি অফ যেটা আছে যথারীতি একটা স্টার্ট দেবে, একটা স্টপ দেবে, রিসেট টাইম পর 3 সেকেন্ড বা যাই হোক, খুব কম নয়, খুব বেশিও নয়, গালে হাত দিয়ে যেন বসতে থাকতে হয়। খালি অফটাই থাক, অনটাকে অফ মানে ডিলিট করে দাও, দুটো রেখে লাভ নেই। মানে আগে মানে তিনটে আলাদা করে আমরা বুঝিনি, তারপরে যখন তোমরা করবে তখন তো অফকোর্স অন ডিলে অফ ডিলে সবকিছু একসঙ্গে থাকবে। টি হ্যাশ যাই হোক 3-4 কিছু একটা দাও, এস 2s দিলাম। এটা দাও। আমাদের ওই কোয়েশ্চেন মার্ক গুলো দরকার নেই, ইলাপস টাইমটা আমরা ইউজ করবো না, খালি প্লট করবো, সো কোয়েশ্চেন মার্কটা উড়িয়ে দেবে, না ও কম্পাইলের সময় এরর দিয়ে দেবে, বাস কিছু দিতে হবে না। এটা যা খুশি নাম দিয়ে দাও, হয়ে গেল তোমার প্রোগ্রাম। কাজও এতটুকু, এবার ওই ছবি দেখতে গিয়ে যত হ্যাঁ আচ্ছা। ওই পুশ বাটনার ল্যাম্পটাও তুমি অ্যাসাইন করে দাও স্টার্টার। এটা আগেরটাই করা আছে তো। ঠিক আছে, ওই একই নাম আছে তো ভেরিয়েবলের। হ্যাঁ একই নাম রেখে তাহলে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এবার এইটাকে ক্লিক করে এটার হ্যাঁ ক্লিক করে ওই ভিউতে চলে যাও, এলিমেন্ট প্রপার্টিজ। আচ্ছা, এটা আউট, এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। টি অফ 1 রিসেট টাইমটা কনস্ট্যান্ট প্লট করো, ইল্যাপস টাইমটা প্লট করো, আর স্টার্ট প্লট করো, আউটপুট, এই চারটাই তো আছে। হ্যাঁ বাস কম্পাইল করে
স্টার্ট করো, স্টপ করো। অফ হচ্ছে 2 সেকেন্ড পরে কিন্তু না, কিন্তু তোমার ওই অন্য দুটো ভেরিয়েবল কিছু একটা ঘটছে। elapsed timer ওইটা has been established by IEC, the famous organization. তোমার ওই preset time আর elapsed time, preset time has been established ইলাপস by টাইমটা কিছু একটা হচ্ছে IEC, the famous ইলাপস টাইমটা organization. হ্যাঁ অসিলেট করছে মনে হচ্ছে has been established by হ্যাঁ ওইটা তোমার ওই অ্যাসাইনমেন্টে কিছু একটা গন্ডগোল আছে দেখো অ্যাক্সেসে। আর স্কেল গুলো একবার দেখে নিও কি অ্যাসাইন করেছো। 0 থেকে 3000 মানে এখানে পড়তে পারছি না, দেখছি পাশে একটা স্কেল আছে। দেখা যাচ্ছে, এক সেকেন্ড। দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যালো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ তো স্কেল গুলো দেখা যাচ্ছে? ঠিক আছে, তো মানে তুমি দেখে নাও আর অ্যাসাইন সঠিক করেছো হ্যাঁ। কিনা, মানে ভেরিয়েবলটাকে সঠিক স্কেলের সঙ্গে দিয়েছো কিনা। প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলকে ক্লিক এটা করো, ইলাপস টাইমটা দিয়েছি দেখো এটা বলে ভুল স্কেলে চলে গেছে। এটা টাইমে হবে। এটা টাইমে থাকবে, ও দুটো টাইমে থাকবে। হ্যাঁ, দুটো স্ট্যাটাস দুটো টাইম, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার হলো বোঝা। স্টপ করো, স্টপ করে দাও। হ্যাঁ, উপরে রানটা স্টপ মোডে নিয়ে যাও, তাহলে না ফ্রিজ করবে না। ওই যে উপরে একটা অ্যারো আছে দেখো ছোট্ট উপরে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার বলো কি হচ্ছে, নিজেই দেখো, নিজেই বলো। ফার্স্টে ইনিশিয়ালি যখন আমি স্টার্ট থেকে অন করছি তখন স্টার্টটা তো ফার্স্টে অন হচ্ছে, আউটপুটটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ আউটপুটটাও অন হয়ে যাচ্ছে, মানে ওটা টাইমারটা অ্যাজ ইফ শর্ট হিসেবে কাজ করছে, মানে যেটা স্টার্ট যখন অন হচ্ছে আউটপুটটা অন হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে অন আমার। হচ্ছে, আচ্ছা। হুম। এবার এবার যতক্ষণ আমার স্টার্টটা অন থাকছে ততক্ষণ তো তাই হচ্ছে, যে যে ইলাপস টাইমটা 0তেই থেকে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে আমি অফ করে দিলাম স্টার্টটাকে সেই মুহূর্তে টাইমারটা চলতে শুরু করলো, আউটপুটটা তখনও কিন্তু মানে 1ই আছে। যেই মুহূর্তে এবার ইলাপস টাইমটা আমার মানে ইলাপস টাইমটা যখন আমার প্রিসেট টাইমের সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে গেল তখন আউটপুটটা মানে 0তে ড্রপ করে গেল। প্লাস ইলাপস টাইম 0তে রিসেট হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে ফল করে গেছে, ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো ওটাই পড়ছে ওখানে। ইলাপস টাইমটা হ্যাঁ 0তে রিসেট হয়ে গেল। তাহলে এবার অফ ডিলে কেন না বলো, বলেই ফেলেছো অলরেডি। ইনপুটটা অন হলে আউটপুটটা অন, ইনপুটটা অফ করলে একটা সঙ্গে সঙ্গে যদি অফ না করতে চাই, একটু ডিলে করে অফ করতে চাই, কিন্তু কিন্তু কি বলো, মানে অ্যাপ্লিকেশন হলো অফ অর্থের মধ্যে, মানে ইনপুট যখন অন করলে আউটপুটটা সঙ্গে সঙ্গে অন। হ্যাঁ না হ্যাঁ ওয়ার্কিংটা বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশনটা কি? ও অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে, অ্যাপ্লিকেশন ছাড়ো, কি ও হচ্ছে আচ্ছা সেটা। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ কি কাজ করবে, অ্যাপ্লিকেশন ছাড়ো সেটাও। সে ধরো একটা বড় ঘর আছে, তোমার সুইচটা দরজার খুব একটা কাছে নেই, তুমি এবার আলো বন্ধ করে ঘর থেকে বেরোবে, মানে যেখানে দরজা সেখানে সুইচ বোর্ড নেই। ও আচ্ছা আচ্ছা বন্ধ করে দিলাম, এবার 5 সেকেন্ড পর আলোটা নিভলো, আমি ততক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, বেরিয়ে যাবে। খুব একটা এক্সাম্পল বলছি। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার অন্যদের কি বক্তব্য অফ ডিলে বোঝা গেল? আচ্ছা
পালসটা আবার কে করবে বলো, আরেকজন করে ফেলো। করবো পালস। কেউ যদি না করে তুমি করো, আমি জানি না ভলান্টিয়ার আছে কিনা আর কোনো। আচ্ছা, পালসে এখানে একটা অদ্ভুত প্রবলেম হলো, আমি জানি না এটা ঈশ্বর জানে কারণটা কি। পালস টাইমার ইজ সাপোর্টেড বাই কোর্সেস, কিন্তু ওই ডান দিকে ফাংশন ব্লকসের মধ্যে পালস টাইমারটা খুঁজে পাবে না। আবার কাউন্টার তিন রকমের হয়, আপ কাউন্টার, ডাউন কাউন্টার, আপ ডাউন কাউন্টার। আপ ডাউন কাউন্টারটা এখানে খুঁজে পাবে না, যদিও সাপোর্ট করে। কেন এখানে দেয়নি সেটা একমাত্র ওরাই জানে। তার জন্য একটু বাঁকা কায়দা আছে আর কি পালস টাইমার টানার জন্য। এবার এটাকে তুমি মুছে ফেলতে হবে। এই যেটা টাইমারটা ছিল অফিসে মুছে ফেলো, স্টার্টটা থাক। আচ্ছা ঠিক আছে, উপরে দেখা একটা বক্স বলে জিনিস আছে, একদম উপরে ডান দিকে, ডান দিকে, হ্যাঁ বক্স। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে বক্স। ওখানে না, এখানে না, এই যে তোমার এই মেনু ট্রিতে যে ডিফারেন্ট ফাংশনস আছে না, এই বুলিয়ান আচ্ছা, যেখান থেকে এটা টাইমারটা নিলে একদম উপরে একটা বক্স আছে। হ্যাঁ বক্সে এটা নিয়ে ফেলো, হ্যাঁ বক্স ওই সেকেন্ড বা থার্ড উপরের দিকে, বুঝতে পড়তে পারছো। আচ্ছা, এই বক্সটা মানে হলো দিস কুড বি এনি ফাংশন, দিস ইজ জেনারিক বক্স, বা যেটা ইংরেজিতে প্লেস হোল্ডার বলে। This could be an AND gate, this could be any logic gate, this could be any timer, this could be any counter, it could be addition, subtraction, anything. এটা জাস্ট দেখাচ্ছে এখানে কোনো একটা ফাংশন আছে। এবার তুমি যা ফাংশন ডিফাইন করবে সেটা এটার মধ্যে চলে আসবে। আচ্ছা, বক্সের ভেতরে যে তোমার তিনটে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে, বক্সের ভেতরে, উপরে না, ভেতরে, হ্যাঁ এটাকে ক্লিক করো। এখানে হলো তোমার কোন ফাংশন সেটা ডিফাইন করতে হবে। এটা ক্লিক করো, পাশে তিনটে ডটে ক্লিক করো। এখানে ওই যে স্ট্যান্ডার্ড আছে, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্যান্ড করো। ওখানে দেখো তোমার টাইমার্স এর অপশন আছে, এখানে পালস টাইমার পাবে, সিলেক্ট করে নাও। ওকে, এন্টার মেরে দাও। এই ঘুরিয়ে জিনিসটা করতে হয়। কেন ওরা ডান দিকে এই অপশনের মধ্যে পালস টাইমারটা দেয়নি সেটা ঈশ্বর জানে আর ওরা জানে। বাকি গল্প সব এক। প্রিসেট টাইমটা এখানে কত দেবো? Timers counters are very straightforward implementation point of view, functionally. Just এই ছবি আঁকাটা গ্রাফটা probably is relatively a little complex, but still একবার practice এই জন্য করতে বলবো, because after this we'll be using not this trace, there's another option called trend which is very similar to trace. So তার জন্য এখন একবার এটা দেখে নিও, সো পরে ট্রেন্ড বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। টাইম নিয়েছো? স্যার 2 সেকেন্ড। না না, কিছু গন্ডগোল আছে, দেখো স্টপ করো, স্টপ করে দাও ওটা। না না ওইটা না, তোমার ওই সুইচ পুশ বাটনটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, আবার রান করো, কি হচ্ছে একবার ক্রস চেক করে নাও। হ্যাঁ একবার ক্রস চেক করে নাও, এখানে পালস টাইমার ঠিক আছে, সবকিছু ভেরিয়েবলস গুলো দেখে নাও। DP1 টাইমার 2 সেকেন্ড। টুটা একটু বেশি দাও, কেন কি এখানে 2-3 রকম, 2টা 4, 3 বা 4 করো, 2টা বড্ড কম, 3 বা 4 whatever। এই কোয়েশ্চেন মার্কটা উড়িয়ে দাও, এই যে ডান দিকে কোয়েশ্চেন মার্ক উড়িয়ে দাও। না কম্পাইল করলো কি করে? কম্পাইল আদি করেছো কি?
এরর দেওয়ার কথা, এটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকলে। না না, এটা t2 সেকেন্ড মানে ভেরিয়েবলটা ভ্যালু দেখাচ্ছে মনে হয়। ও আচ্ছা, এটা তুমি এটা অফলাইন মোডে যাও, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। অফলাইন না করলে তুমি এডিট করতে পারবে না। হুম। ঠিক আছে, fine। তা, কত দেবে এটা ভ্যালু? 3 4 কিছু একটা দাও, মানে ওখানে মাঝখানে একবার অন অফ করার ব্যাপার আছে। 3 বা 4। আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে এবার দেখো কি কি ভেরিয়েবল কাকে অ্যাসাইন করেছো, চারটা দেখে নাও। আউটটা স্ট্যাটাসে, হ্যাঁ কিন্তু স্টার্টটা এগুলি আউটটা স্ট্যাটাসে। কাকে অ্যাসাইন করেছো? ডিফাইন ভেরিয়েবলস, এটা কি আগের ভেরিয়েবল রয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, আউটটা হলো এই যে কয়েলের আউটপুটটা। না আউটিং, এটা স্টার্ট আর আউট ঠিক আছে, ওই টাইমারের হ্যাঁ। দুটো দেখো কি আছে। tp1.pt আর tp1.et দুটোই টাইমে অ্যাসাইন করা আছে। আর এই এটার নাম হলো tp1 পিটি আর ইটি আছে তো, প্রিসেট আর ইল্যাপসড। pt et ঠিক আছে, বিল্ড করো। বিল্ড করে। চলো অফ করো। অফ করো। অন করো। অন থাক। ঠিক আছে। আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল এবার অন করে রাখো, ইনপুটটাকে অন করে রাখো, আউটপুটটা দেখো কি হয়। ফোর সেকেন্ড পর অফ হচ্ছে। এবার ইনপুটটাকে অফ করো। ইনপুট এখন অন আছে তো? হ্যাঁ। এবার অফ করে দাও। তাহলে ইনপুটটা যখন অন করলে আউটপুটটা ট্রু হলো, 4 সেকেন্ড পর ওটা অফ হয়ে গেল, ইভেন ইফ দ্য ইনপুট ইজ হাই। হ্যাঁ এটা তো হাইতে পেলে। এবার হ্যাঁ, ইনপুটটাকে অন করো, 4 সেকেন্ড হওয়ার আগে অফ করে দাও, তাহলে দেখো কি পাও। ইনপুটটা অন করে 4 সেকেন্ড 4 হওয়ার আগে। সেকেন্ড হওয়ার আগে off। হ্যাঁ, তাও তাই আসছে। ও তার মানে এখানে ও বেসিক্যালি ইনপুটে এজটা সেন্স করছে, রাইজিং বা হ্যাঁ লিডিং এজটাকে সেন্স করছে। সেখান থেকে তুমি যে প্রিসেট টাইমটা বলেছিলে ততটা টাইমের জন্য আউটপুটটাকে হাই রাখছে, তারপরে লো করে দিচ্ছে। ইনপুটের স্টেটের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে না, ইট ইজ জাস্ট সেন্সিং দি এজ। এজ অফ দি ইনপুট। তারপরে প্রিসেট টাইম সমান আউটপুটটাকে হাই রাখছে, তারপরে লো করে দিচ্ছে। লো যখন হচ্ছে ইলাপস টাইমে ভ্যালুটা আবার জিরো করে দিচ্ছে একই সঙ্গে। আচ্ছা, যতক্ষণ মানে হাই মানে যতক্ষণ হাই করে রাখছে ততক্ষণ আবার অন্য এজ সেন্সও করছে না? না না, তাতে তো এজটা দিতে পারছো না তুমি, তো একটাই তো এজ, মানে হাই করে রাখলে আর এজ আসবে করতে। না মানে যতক্ষণ ওই মানে ধরুন অন করে দিতাম, এবার অফ করে দিলাম, আবার অন করে দিলাম, মানে সেটা না তখন আর সেন্স করবে সেটা না। হবে না, সেটা করে দেখো, রাইট, ভালো হ্যাঁ কথা বলেছো। সেটা দেখো সেন্স করবে না, হ্যাঁ প্রথম এজের রেসপেক্টে করবে। হ্যাঁ, প্রথমে যে। যতক্ষণ না ওটা ইলাপস টাইম চলে যাচ্ছে, 4 সেকেন্ড পর লো হলে তারপরে আবার নেক্সট এজকে সেন্স হ্যাঁ। করবে। হুম। এইটাই সবচেয়ে, তিনটের মধ্যে এইটাই লজিকটা একটু জটিল, বিকজ এত রকম কম্বিনেশনস আছে। এইটা বুঝে গেলে টাইমার শেষ। হুম। তিন পসিবিলিটি, একটা হলো ইনপুটটা হাই করলে তোমার প্রিসেট টাইম যাওয়ার আগে ইনপুটটা লো করে দিলে,
ইনপুটটা হাই করলে প্রিসেট টাইম যাওয়ার পর ইনপুটটাকে লো করলে, বা ইনপুটটাকে হাই করলে প্রিসেট টাইম যাওয়ার আগে লো হাই অনেকগুলো ট্রানজিশনস দিলে, তিনটে ক্ষেত্রে একই জিনিস পাচ্ছ। দ্য আউটপুট, why it's called a pulse timer, because the output is a pulse of duration equal to the preset time. Preset time. তুমি যে preset timeটা বলছো সেই ডিউরেশনের সমান একটা আউটপুটটা হাই হচ্ছে। So it's a pulse which is initiated, which is started whenever you have the rising edge of the start input. টাইমারের 3 অপশনস, পালস, অন ডিলে, অফ ডিলে। নাম থেকে বুঝতে পারছো তো তিনটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি। কাউন্টার অত রকম কাউন্টার না করে একবারই আপ ডাউন কাউন্টার করে না, তাহলে ওখানে আপ আর ডাউন দুটোর ফাংশন একসঙ্গে বুঝে যাবে। এটা তো বিডি তোমাদের ডিজিটাল করেই দিয়েছেন, ওই এক্স্যাক্টলি এক জিনিস, কোনো পার্থক্য নেই। উনি দ্যাট ইটস আ সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে ওই আপ ডাউন কাউন্টারটা একবার করে নাও। আপ ডাউন কাউন্টার আবার যথারীতি এদের ওই ফাংশন লিস্টের মধ্যে নেই, ওই কায়দা করে বক্স করে তার মধ্যে সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, কাউন্ট আপ, কাউন্ট ডাউন, এগুলো কিছু নাম দাও, কিছু এটা ভেরিয়েবলস। এখানে ভিজুয়ালাইজেশনের দরকার নেই, ডাইরেক্টলি এখান থেকে আমরা দেখে নেব। Reset is again this one Boolean variable. Load is also a Boolean variable. Preset value কিছু একটা নাম্বার 4-5 কিছু একটা দিয়ে রাখো। আর মানে কাজ কি, we'll soon see that. This could be any number, 4-5 typical values. এগুলোকে C1 মানে এই CU CD এগুলোকে ওগুলি তো দিলে, ওই যে কন্ট্যাক্ট দিয়েছো তার সঙ্গে তো কন্ট্যাক্টটা সেন্ড করেছো, মানে কন্ট্যাক্টটা ট্রু বলে দ্যাট ইজ 1। এগুলি প্রত্যেকটা ইজ এ বুলিয়ান ভেরিয়েবল। হ্যাঁ, না মানে কাজ কি এগুলো? হ্যাঁ, সেটা তো দেখবে, চালালে বুঝবে কাজ কি। ও ডান দিকে কিচ্ছু অ্যাসাইন করতে হবে না, আমরা কোনো ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করতে হবে, সব মুছে দাও। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হ্যাঁ, সব কোশ্চেনটা হচ্ছে সরিয়ে দাও, তাহলে কোনো ভ্যারিয়েবল এটাকেই চালিয়ে দাও, এটা ছবি আঁকতে হবে না। হ্যাঁ, উপরে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল যেন দেখা যায়, ওইটা সেটা একটু উইন্ডোটাকে অ্যাডজাস্ট করে না, যেন প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল ভিজিবল হয়। আচ্ছা, এবার কাউন্ট আপ দিয়ে শুরু করো। কাউন্ট আপটা, আচ্ছা কাউন্ট ভ্যালু কত দেখাচ্ছে এখন? ডান দিকে 0। 0। এবার সিইউ যেটা প্রথমটা কাউন্ট আপ, ওটাকে জাস্ট হাই করো। বাবা, এখন জয়েন করবে 337। একবার হাই করো, জাস্ট স্টেট চেঞ্জ করো। কোন অপশনটা জানিস তো? ফোর্স প্রথমটা, ফার্স্ট অপশন রাইট। রাইট অল। হ্যাঁ। কাউন্ট ভ্যালু, হোয়াট ইজ দ্য কাউন্ট ভ্যালু? 0। 0ই আছে। বিল্ড ইত্যাদি করেছিলে? ইয়েস স্যার, বিল্ড করলাম। ও আচ্ছা, স্টার্ট। এটা আগে প্রোগ্রামটা চলছে তোমার? হ্যাঁ, না ঠিক আছে। হ্যাঁ, কাউন্ট ভ্যালু 1 হয়েছে। এটা বিল্ড করোনি? হ্যাঁ, 1 হয়েছে কাউন্ট ভ্যালু। কাউন্ট ভ্যালু 1 হয়েছে। তাহলে এবার কি বলো, সিইউর মানেটা কি বা কি কাজ করছে? মানে ইনক্রিজ করছে কাউন্ট ভ্যালুটাকে 1। হ্যাঁ, এবার স্টেটে করছে না এজে করছে? সেটা 0 করে দেখতে হবে। না, স্টেটে করলে তো কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজ করতেই ও থাকবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে ইয়ে করছে, এজে করছে।
রাইজিং এজে হ্যাঁ বা লিডিং এজে করছে। স্টেটে যদি করতো তাহলে এটা তো এখন ইনডেফিনিটলি ইনক্রিজ করতে হ্যাঁ। থাকতো, বিকজ স্টেট ইজ কন্টিনিউসলি 1। তো ওটাকে আবার 0 করে আবার 1 করে দেখো কি হয়। CU stands for count up for obvious reasons, ওই নামটা প্রথমটা। হ্যাঁ, হুম আচ্ছা, ওইটা করতে করতে প্রিসেটের সমান, প্রিসেট কত দিয়েছে, 4 না 5? 5 ইনক্রিজ করতে থাকো যতক্ষণ ওটা 5 হয়, কাউন্ট ভ্যালুটা দেখো কি হয়। কি হলো, কিছুটা পাল্টেছে? না স্যার আউটপুট সাইডে কিছু পাল্টেছে সেম, মনে হচ্ছে? হ্যাঁ দুটো সেম হচ্ছে, এবার পাল্টাবে। তাহলে এবার কি হলো বলো? when the count value equal to the preset value, ইউটা সেট হয়ে গেল। তার মানে the output is set when the current count value equal to preset value. হুম মানে তুমি every rising edge of count up, কাউন্টারের ভ্যালুটা এক করে ইনক্রিমেন্ট করছে। এবার কাউন্টারে কাউন্ট ভ্যালুটা যখন প্রিসেটের সমান হবে, ওই আউটপুটটা গোস টু লজিক সেট হাই। হুম আচ্ছা, এবার ডিক্রিমেন্ট করো, 5টা একটু বেশি হয়ে গেছে, এবার ডিক্রিমেন্ট করতে থাকো। সিডি কাউন্ট, ওটাকে ছেড়ে দাও, হ্যাঁ ওটাকে সিডিতে এবার করতে থাকো। এটাকে ফলস করে দেবো। পজ করে দাও, হ্যাঁ সিডি করতে থাকো। স্যার কিন্তু সিভির ভ্যালুটা সিভির থেকে বেশিও হতে পারে। হ্যাঁ, বেশি হতে পারে, ইকুয়াল টু অর গ্রেটার দ্যান হলে দ্যাট ইজ ট্রু। 6 করে দেখো একবার কাউন্ট ভ্যালুটা। হ্যাঁ 6ই করা আছে এখন। হ্যাঁ, তাহলে দেখো ইটস ট্রু, ইকুয়াল অর গ্রেটার দ্যান হলে ইটস ট্রু, আউটপুট ইজ ট্রু। 5 মানে the count value has attained the preset value, সেটা ওরা বলে has attained, মানে সমান হয়ে গেলে ওটা ট্রু করে দেবে, এরপর যদি ফার্দার ইনক্রিজ করে আরো ট্রু, It remains মানে a true. সেমই থাকবে, ট্রু হয়ে। হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ ট্রু হয়ে বসে থাকবে, যতক্ষণ না আবার কাউন্ট ভ্যালু প্রিসেটের নিচে যাচ্ছে। হুম ডিক্রিমেন্ট করতে থাকো ওটাকে যতক্ষণ না 0-তে যাচ্ছে, দেখো কি হয় 0 গেলে। এটা কোন এজে কাজ করছে দেখো, রাইজিং এ না ফলিং এ? ও হ্যাঁ সেটা দেখ, Decrement এটা কোথায় হচ্ছে? রাইজিং এই হচ্ছে এটা। রাইজিং এটাই হচ্ছে। আচ্ছা, কাউন্ট ভ্যালুটা 0 হলে বলো। 0, হ্যাঁ কিউডিটা 0 হলে এবার কি হলো? 0 যখন ওটা কিউডিটা ট্রু হয়ে গেল। কিন্তু কাউন্ট ভ্যালু যখন আপ কাউন্টার মোডে ইউজ করছো, কাউন্ট ভ্যালু যদি প্রিসেট ভ্যালু সমান হয়, দেন কিউ আপ বলে না, কিউ ইউ লিখেছে না কি নাম কি হ্যাঁ দিয়েছে, হ্যাঁ কিউ কিউ ইউ, মানে কাউন্ট আপ ইজ ট্রু। আর যখন ডাউন কাউন্টার মোডে যাচ্ছে, কাউন্ট ভ্যালুটা যদি 0 হয়ে যায়, তখন কিউডি বিকামস ট্রু। আর রিসেট কাউন্টারের রিসেট যা কাজ করে গেস করতে পারছো, কাউন্ট ভ্যালুটা যদি নন জিরো হয়, রিসেট ট্রু করলে দ্য কাউন্ট ভ্যালু বিকামস ইকুয়াল টু 0। আর রিসেটের স্টেট যদি 1 হয়, তখন তুমি ওই রাইজিং এজ কাউন্ট আপ বা কাউন্ট ডাউনে দাও। কাউন্ট ডাউনে তো এনিওয়ে মানে হচ্ছে না, বিকজ অলরেডি 0-তে বসে আছে। কাউন্ট আপে যদি রাইজিং এজ দাও, কোনো কাজ হবে না। এটা জাস্ট কাউন্ট আপ করে 1 করো। রিসেটটা দিয়ে না, 1 করতে রিসেট দিয়ে তো 1 হবে না, আগে কাউন্ট ভ্যালুটাকে 1 এ নিয়ে যাও। কাউন্ট ভ্যালু কত এখন 0 তো, হ্যাঁ 1 এ নিয়ে যাও। জাস্ট একটা কাউন্ট আপে একটা পালস দাও, রাইজিং এজ দাও। হ্যাঁ দিতাম। আচ্ছা, বা 1 তো, হ্যাঁ সিভি 1। এবার রিসেট করো, রিসেটটাকে জাস্ট ট্রু করো।
জিরো হয়ে থাকলো। 0 হয়ে গেলে কাউন্টডাউনটা ট্রু হয়ে গেল। এবার এই অবস্থায় রিসেটটাকে ট্রু রেখে রাইজিং এজ দেওয়ার চেষ্টা করো কাউন্ট আপে। হ্যাঁ, না কোনো এফেক্ট হচ্ছে না। রিসেট ট্রু হলে তার প্রেফারেন্স ইজ হায়ার, as long as reset is true কাউন্ট আপ করবে না। আর লোডটা কি বলতে পারো? রিসেটটাকে তুলে দাও, রিসেটটাকে লো করে দাও। লোড কি হবে? ও লোডটা মানে ওই হায়ারের মানে হায়ার ভ্যালুটাতে ডাইরেক্ট নিয়ে যাবে। এটা যেরকম দিচ্ছে সেটা যখন 0 করে দিচ্ছে, লোডটা মানে লোড preset করলে value তে প্রিসেট নিয়ে ভ্যালুটাকে কাউন্ট ভ্যালু সমান করে দেবে। হ্যাঁ, আর আর যখন কিউ ডাউন কাউন্টার কিউটা মোড ইউজ করছো, ওটাকে ইনিশিয়ালাইজ করছো প্রিসেট ভ্যালু দিয়ে। লোড যখন বলবে দ্য প্রিসেট ভ্যালু বিকামস ইকুয়াল টু দ্য কাউন্ট ভ্যালু, রাদার কাউন্ট ভ্যালু বিকামস ইকুয়াল টু প্রিসেট ভ্যালু। preset value। তারপরে এভরি কাউন্ট ডাউনে নাপতে নাপতে যখন 0 আসলে it gives QD becomes equal to true. So it could be used as a count up counter, count down counter, or combination of both. আচ্ছা, জিরোর নিচে আর যাবে না তাই তো? এটা কি যায়? না Zero না, ইভেন্টসে যায়, এটা কি যায় কিনা যায় না দেখো একবার। না যায় না, যায় না দেখুন। জিরোতে আছে, ঠিক আছে। হুম, এবার বেসিক টাইমার কি, কাউন্টার কি বোঝা হলো। এবার ধরো দুটো টাইমার দিয়ে একটা ক্লক বানাতে হবে। অনেক কম্বিনেশন আছে, দুটো পালস টাইমার দিয়ে হয়, অন অফ ডিলে দিয়ে হয়, অনেক পসিবিলিটিস আছে, মানে মাল্টিপল ওয়েজ অফ ডুইং ইট। আচ্ছা, এটা ডিলে, এটাকে ডিলিট করো, তোমার এই কাউন্টারের দরকার নেই। একটা পালস টাইমার নিয়ে এসো, হ্যাঁ ওই সব ভেরিয়েবলস ডিলিট করে দাও। একটা পালস টাইমার নিয়ে এসো, তো পালস টাইম আচ্ছা বক্স। ওই আবার বাক্স আনতে হবে। আচ্ছা, এটা এনসি দিয়ে রাখো, কেন বলছি কন্ট্যাক্টটাকে এনও না দিয়ে এনসি দিয়ে রাখো, একটু পরে বলছি কেন। নাম দিও না, ওটা থাক, নামটা থাক। টাইমটা কিছু একটা, হ্যাঁ টাইমটা টাইমটা কিছু একটা দাও, 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড কিছু একটা দাও। ওখানে কিছু অ্যাসাইন করতে হবে না। আচ্ছা, এই পুরো টাইমার ব্লকটাকে কপি করো, ডান দিকে হলুদ জায়গায় গিয়ে কপি করে আবার পেস্ট করো নিচে। আর দুটো টাইমার চাই আমার। এখানে। ওখানে না, পুরো জিনিসটা কপি করেছো তো, আচ্ছা নিচে গিয়ে পেস্ট করো। আচ্ছা, এই টাইমারের নামটা চেঞ্জ করো। ওটা কি 1 ছিল, তাহলে এটা 2 হবে। টাইমটাকে একটু অন্য করে দাও, জাস্ট ডিফারেন্সটা বোঝার জন্য। ওটা 2 থাকলে ওটা যা আছে তার থেকে এটা আলাদা করো। আচ্ছা, ফার্স্ট টাইমারে চলে যাও, এনসি কন্ট্যাক্টে। এটা ওই 3টে ডটে চলে যাও, পাশে 3টে
ডট সিলেক্ট করো সেকেন্ড টাইমারটা, সেকেন্ড টাইমের নামটা কি, তার আউটপুটটা সেকেন্ড টাইমারে কিউ, দ্বিতীয় টাইমার নিচের টাইমারে কিউটা উপরে এনসি কন্ট্যাক্টে হবে, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, তুমি দেখো। আর এখানে হবে উপরের টাইমারে কিউটা। এবার কম্পাইল করে চালিয়ে দাও। আচ্ছা, কোনো একটা আউটপুটে একটা কয়েল দিয়ে দাও, সেকেন্ড আউটপুটে একটা কয়েল দিয়ে দাও। না সেটা ঠিক আছে, আমাকে দেখাতে হবে, তুমি সেকেন্ড আউটপুটে একটা কয়েল মেরে দাও সেকেন্ড টাইমের। ঠিক আছে, কোনো একটা টাইমের, যে কোনো একটা টাইমের আউটপুটে একটা কয়েল দিয়ে দাও, যাকে সেটা নাম দিয়ে দাও। ওটা 100% করে দাও, তোমার দেখতে তোমার সুবিধা হবে না, এনলার্জ করলে তোমার দায় মায় করতে গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বিল্ড করো, চালাও। রানে গেছো কি? রান রান, না রান করছো কি এটা? হ্যাঁ, অন টাইম আর অফ টাইমটা দেখো, দুটো আলাদা। আর কেন কাজ করছে, কি করে শুরু হচ্ছে, এই প্রশ্নটা আমাকে করো না, বিকজ উত্তরটা আমি জানি না। প্রথমবার কি করে শুরু হলো, কিন্তু তারপরে কি করে কাজ করছে সেটা বোধহয় একটু দেখলেই বুঝতে পারবে। একটা যখন অফ, অন্যটা যেহেতু এটা নরমালি ক্লোজ, অন্যটা ততক্ষণ মানে অ্যাক্টিভ থাকছে। এইটা একটা পালস টাইমার ইজ ট্রিগার্ড বাই দি রাইজিং এজ অফ দি ইনপুট, এটা খালি মাথায় রেখো। হ্যাঁ, এটা বোধহয় অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স এর কঠিন প্রশ্ন, যে তোমার অসিলেটর কি করে প্রথম শুরু হয় অসিলেশনটা। এইটা এখানে যদি জিজ্ঞেস করো প্রথমবার কি করে শুরু হলো, সেই উত্তর আমি জানি না, কিন্তু তারপরে কি করে কাজ করছে সেটা এক্সারসাইজ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ক্লক এভাবে, মানে এই দুটো টাইম যদি এক দাও তাহলে ডিউটি সাইকেল 50% হবে, দুটো টাইম যদি আলাদা হয় তাহলে ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করে যাবে। ডিউটি সাইকেল মানে অন টাইম আর অফ টোটাল টাইমের রেশিওটা। একটা ডিটারমিন করছে কতক্ষণের জন্য আউটপুটটা ট্রু, একটা ডিটারমিন করছে কতক্ষণের জন্য আউটপুটটা ফলস। টাইমার দিয়ে ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট হলো ওই তোমার ট্রাফিক সিগন্যাল। ট্রাফিক সিগন্যালের দু তিন রকম হবে। আমাদের ফার্স্ট সবচেয়ে সহজ যেটা, এটা পুরোনো আদিকালে হতো, তিনটা বাতি, লাল বাতি, হলুদ বাতি, সবুজ। যেটা জানো, লাল বাতি কিছুক্ষণ টাইমের জন্য অন থাকলো, তারপরে হলুদটা কিছুক্ষণের জন্য জ্বললো, তারপরে সবুজটা জ্বললো, ব্যাক টু দ্য রেড ল্যাম্প। ওই তিনটা টাইমিং আলাদা হতেই পারে, কতক্ষণ জন্য লাল জ্বলবে, কতক্ষণ হলুদ, আর কতক্ষণ সবুজ, সেটা কুড বি ডিফারেন্ট, বাট ইট কিপস রানিং ইন সিকোয়েন্স। লাল, হলুদ, সবুজ, ব্যাক টু লাল, ওটা হলো ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট। এই ল্যাবটা কিন্তু নামটাই হলো মিনি প্রজেক্ট, যেটা হবে তোমার ছোট ছোট অ্যাসাইনমেন্টস। এমনি বেসিক্স আর বেশি কিছু নেই, টাইমার হয়ে গেছে, কাউন্টার হয়ে গেছে, বেসিক লজিক অপারেশনস হয়ে গেছে, আর ছোটখাটো জিনিস করা হবে। তারপরে এবার তোমার ওই ছোট ছোট অ্যাসাইনমেন্টস, যেটা লজিকটা তোমাদের ডেভেলপ করে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আর কি। এই টাইমার দিয়ে যেটা করণী, ফার্স্ট ইজ ট্রাফিক সিগন্যাল। এবার ট্রাফিক সিগন্যাল এক দুটো ভেরিয়েন্টস হবে বা ইটারেশন হবে, সেটা হয়তো পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফার্স্ট যেটা মানে না পাঠালেও গেস করতে পারছো, ইজ ইউ হ্যাভ 3 সিগন্যালস। সো অবভিয়াসলি ইউ নিড 3 টাইমার্স। সেগুলো অন ডিলে হবে কি পালস হবে কি অফ ডিলে হবে, দ্যাটস ইওর চয়েস। যেভাবে ইচ্ছে লজিক দাঁড় করাতে পারো।
আলটিমেটলি আমরা ওই 3টা বাতি দেখবো। 3টা বাতি যদি একের পর এক জ্বলে, তাতেই আমরা খুশি। কিভাবে জ্বলেছে সেটা সে নিয়ে আমাদের বেশি মাথা ব্যথা নেই। দিবস কি গোটাবো না আর কিছু বলার আছে? না, ঠিকই রয়েছে। আজকে একটু ওভারডোজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওভারডোজ হয়ে যায় না, ঠিক আছে। এই থার্মোডাইনামিক্স একটা প্রিন্সিপাল আছে, প্রেসার বাড়ালে এফিসিয়েন্সি বাড়ে। থার্মোডাইনামিক্স খুব খারাপ ছিল। না, থার্মোডাইনামিক্স আমি শিখতে বলছি না, এটা কারণ সাইকেলের একদম বেসিক প্রিন্সিপাল। তো যে তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা মার্ক করো, এটা খুব সহজ একটা রাস্তা, সেটা কালকে শুরু করবো আর কি। কিন্তু টাইমার কাউন্টার কাল আপনি কন্টিনিউ করবেন তো, নাকি আমাদের কিছু করে দেখাতে হবে? না, কালকে আমি আছি, মানে আমরা কিছু একটা দেখাবো। তো কিন্তু তোমরা এটা পার্টিসিপেট করো, এটা তোমাদের ট্রাফিক সিগন্যালের ডেমো শুরু হবে নেক্সট উইকে। ট্রাফিক সিগন্যাল? যেটা বললাম, ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট ইজ এ ট্রাফিক সিগন্যাল। আচ্ছা আচ্ছা আর ট্রাফিক সিগন্যাল বলছি কাল ভরা না, ইটস বেসিক্যালি 3 ল্যাম্পস। ওই ভিজুয়ালাইজেশন ইউ হ্যাভ 3 ল্যাম্পস, রেড, ইয়েলো এন্ড গ্রিন, গোয়িং ইন এ ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স। কোনো একটা টাইমের জন্য রেড ইজ অন, আফটার দ্যাট এ সার্টেন টাইমের জন্য ইয়েলো ইজ অন, তারপর গ্রিন ইজ অন। তার ডিফারেন্ট ভেরিয়েন্টস হবে। আজকাল যেমনি তোমার যেগুলো এলইডি বেস ট্রাফিক ইন্ডিকেটর হয়, 3টা হয় না, হলুদ বলে কিছু হয় না, লাল হয়, সবুজ হয়, মাঝখানে একটা ব্লিঙ্কিং ফেস চলে আসে। আচ্ছা, পার্ট 2 সেগুলো পরে দেবো। প্রথম হলো সবচেয়ে সহজ, ওইটা 3টে দিয়ে কি করে করা যায়। আর ক্লক বানাবার অনেক রাস্তা আছে, ক্লক বানাবার এইটা একমাত্র, মানে দুনিয়ায় এই একমাত্র টেকনিক, একদমই তা নয়। দিস ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দি মেনি পসিবল টেকনিক। সো ইফ ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট অন্য কিছু ক্লক, তাহলে ফাইন। আচ্ছা, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স গুলো মার্ক করে দাও। ক্লোজ করে দেবে। হ্যাঁ, এটা তুমি ক্লোজ, প্রেজেন্টেশন তুমি ক্লোজ করে দাও, প্রেজেন্টেশনটা অনেক ক্লোজ করলেই হবে।